राधाकान्त नमोऽस्तुते। सप्तकाञ्चन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षददेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्कृतं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे श्रीगुरुदिनधारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। दोर्भिर्चतुर्भिर्स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां ददानाम् हस्ते नैकेन पद्मं संस्कृतं पुस्तकं चापरेण भाषां कुन्तेन पङ्गस्फटिकनी भासमाना समाना सामी वाग्देवदेयं निवसति वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। लक्ष्म्यसमारम्भां मदयमुना मध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मव्यामोदराणि तृणाय मेने युष्मद्गुरुर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो श्रीरामानुजचरणौ चरणं प्रपद्ये। जयतं सुरतो भङ्गो मामन्दमतीर्गति मत्सर्वस्य पदाम्बुज राधामदनमोहनौ। जन्मादियस्य यतो अन्वयाचितरतस्तविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वार्यता वृता विनिमयो यत्र सर्गो अमृषात् दाम्ना स्मृता निरस्तभवतं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोचितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशिवतं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो कृद्धवृद्धते अत्र कृद्धभिः सस्यभिः तत्कच्छनात्। निगमकल्पतरो दलितं फलं सुखमुखातं हृदय संवितं भागवतं रसमालयं मुहुरवरसिकाः भूमि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। जय श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। உதிரக்கூடிய பக்தர் அனைவருக்கும் மிக பணிவான வணக்கம். இது போன்று பக்த சங்கத்தில் பக்தர்களை சந்திப்பது மிக கடினமான விஷயம். அதில் வந்திருக்கக்கூடிய பக்தர் அனைவரையும் மிக பணிவன்புடன் வரவேற்கின்றோம். ஒருவர் நாம சங்கீர்த்தனத்தில் ஈடுபடும் போது எவ்வளவு மிக அருமையான ஆனந்தத்தை அடைகின்றனர் என்று நினைக்கும் பொழுது, இப்படியாப்பட்ட இந்த நாம சங்கீர்த்தனத்தில் ஒருவர் கலந்து கொள்ளாது இருக்கும் பொழுது அவர்களுடைய மனநிலைமையை பார்த்து வருத்தமடைகின்றது. பொதுவாக இதை பற்றி நினைக்கும் பொழுது, இதே ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பிற்பகுதியில்
இந்திரனுடைய நிலைமையை பற்றி சொல்லப்படுகின்றது. இந்திரன் ஒரு முறை பன்னியாக உருவெடுத்து அவன் வந்துட்டு சேக்கடையில் அந்த ஒரு குட்டையில் நல்லா கொண்டு இருக்கும்போது பிரம்மதேவர் வந்துட்டு இந்த போஸ்ட் வந்துட்டு காலியா இருக்கு, மறுபடியும் இந்திரனாக நீங்க வர வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னோன்னே, பரவாயில்ல நான் இங்க வந்துட்டு இந்த குட்டையிலே மிக ஆனந்தமாக இருக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்றார். பாருங்க, இது மாதிரி நிம்மதியான ஒரு நிலை எவ்வளவு செலவு செய்தாலும் கிடைக்காது. நான் இலவசமாக கிடைக்கும் பொழுது அதில் மக்கள் ஈடுபடுவதில் எவ்வளவு தயக்கம் காட்டுகிறது. பகவானை பற்றி பாடும்போது எவ்வளவு உற்சாகமாக இருக்கின்றது. பிரபு வந்துட்டு இந்த வயசுல எவ்வளவு ஆனந்தமா இருக்கு. தமிழ் புரியுத போகுது. அவரை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு ஆனந்தமாக இருக்கிறது. கோபாலசுவாமி சொல்லுவார், உற்சாகம் எப்பொழுதுமே சத்சங்கத்தில் ஈடுபடும் பொழுது உற்சாகமாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றார். அப்படி உற்சாகத்தோடு இருக்கும் பொழுது ஒருவர் ஸ்ரீமத் பாகவதனுடைய விஷயங்களை முழுவதுமாக உள்வாங்க முடியும். பொதுவாகவே எல்லாருமே ஒரிசால இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வெரி குட் கீர்த்தனியாஸ், நல்ல ஒரு கீர்த்தனை செய்யக்கூடியவர்கள். அப்போ ஸ்ரீமத் பாகவதனுடைய விஷயங்களை கேட்பதற்கு இந்த ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் மிக உதவிகரமாக இருக்கின்றது. யாருக்கு அவர்களுடைய பாப்பங்கள் எல்லாம் தொலைந்ததோ அவர்களுக்கு இந்த விஷயங்கள் வந்துட்டு உள்ளதுபடி புரியும். ஒருத்தர் தொலைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு பல வழிகளை வந்து தேடுகின்றனர். முக்கியமாக அரசியல்வாதிகளை பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்க வந்து பணம் கொடுப்பாங்க. அந்த பணம் வந்துட்டு அவர்களுடைய கர்மத்தை வந்துட்டு பிரிச்சு கொடுக்கிறது. பாகவதம் சொல்லுகின்றது, நாம சங்கீர்த்தனம் எஸ் சர்வ பாப பிரணாசனம், எல்லா விதமான பாபங்களையும் முழுவதுமாக அழிக்கக்கூடியதாக இந்த நாம சங்கீர்த்தனமானது விளங்குகின்றது. நம்ம கூட நேரடியாக ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேட்க போயிடலாம். ஆனா கீர்த்தனைகளோட கேட்கும் பொழுது இந்த சமயத்துக்கு வந்து நம்மளுடைய எல்லா புலன்களும் உணர்வுகளும் முழுவதுமாக பகவானிடம் ஈடுபட்டிருப்பதின் காரணத்தினால் ஸ்ரீமத் பாகவதம் நமக்கு புரிந்து கொள்வது அல்லது அதை கேட்பதற்கான அந்த மனநிலைமை வந்துட்டு மிக ஏதுவாக அமைகின்றது. தற்பொழுது நாம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தினுடைய விஷயங்களை கேட்டுக் கொண்டிருக்கின்றோம். அதில் அத்தியாயம் ஸ்கந்தம் 1 அத்தியாயம் 15 பாண்டவர்களின் துறவு என்ற விஷயத்தை பற்றி கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம். ஸோ இங்க இடத்துல சுத்த கோஸ்வாமி பாத அவர்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார். இவ்வாறு மிக நெருங்கிய ஸ்நேக முறையில் பகவானால் உபதேசிக்கப்பட்ட போதனைகளை பற்றி ஆழ்ந்த சிந்தனையில் மூழ்கி அவரது பாதகமலங்களை பற்றி சிந்தித்த அர்ஜுனன் அமைதியடைந்து எல்லா பௌதிக தலங்களிலும் விடுபட்டார். பகவானின் லீலைகள் மற்றும் செயல்களினாலும் அவரது மறைவினாலும் அவரை விட்டு சென்ற உபதேசங்களை அர்ஜுனன் மறந்துவிட்டது போல் காணப்பட்டது. ஆனால் இது உண்மையல்ல. மீண்டும் அவர் தன்னுடைய புலன்களுக்கு எஜமானரானார். भगवान के वियोग में अर्जुन ने जो भी भगवान जी ने उन्हें जो कथा सुनाई सब कुछ भूलने जैसे अर्जुन महसूस कर रहे थे, लेकिन वो सच नहीं था। जैसे ही वो भगवान के बारे में सोचने लगे, हर तो भगवान से कई बातें उनको याद आने लगी, सब कुछ उनके मन में ग्रहण होना शुरू हो गया। இது யாரை பற்றி சொல்லிட்டு இருக்கிறார்? அர்ஜுனனை பற்றி சொல்லிட்டு இருக்கிறார். அர்ஜுனன் இங்கிருந்து அவரை பிரிந்து சென்று விட்டார். அந்த சூழ்நிலையை அவர் விளக்கி யுதிஷ்ட மகாராஜன் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். அதன் பின்பு அவருடைய மனநிலைமை எவ்வாறு இருக்கின்றது என்பதை பற்றி சுத கோஸ்வாமி பாதவர்கள் தற்போது அவர் ஆத்ம ஞானத்தை பெற்றிருந்ததனால் இருமை பற்றிய சந்தேகங்கள் முற்றிலும் களைப்பட்டன. இவ்வாறாக அவர் ஜட இயற்கையின் உட்குணங்களிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டு ஆன்மீக நிலையில் வைக்கப்பட்டார். அவர் பௌதீக உருவிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டதால் இனி மேலும் பிறப்பிலும் இறப்பிலும் சிக்கிக் கொள்ளும் வாய்ப்பு அவருக்கு இல்லாமல் போயிற்று. இப்ப யாருக்காவது வந்துட்டு மீண்டும் பிறவி வேண்டாம் என்று யாரெல்லாம் சொல்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதம் இந்த அறிவுரையை வழங்குகின்றது. முதல்ல ஒருவர் ஆத்ம ஞானத்தை பெற வேண்டும். ஆத்ம ஞானமானது சத்சங்கத்தில் மட்டுமே கிடைப்பதாக ஸ்ரீமத் பாகவதம் போன்ற
சாஸ்திரங்களின் வழியாக முறையாக கேட்கும் பொழுது ஆத்ம ஞானமானது பெறப்படுகின்றது. ஆத்ம ஞானம்னா என்ன? முதல்ல உடலில் இருந்து நான் இந்த உடல் இல்லை, ஆத்மா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஜீவாத்மா அப்படின்னு சொல்லி புரிஞ்சுக்கிற நிலை வருது ஆத்ம ஞானம். அப்ப சரீரம் இல்லை, நான் ஆத்மன் அப்படின்றது எத்தனை பேரால உணர முடிகின்றது? காலையில் நம்ம எழுந்த உடனே நான் ஆத்மாவை எழுந்து கொண்டிருக்கின்றேன் நம்ம நினைக்க முடியுமா? ஆத்மா நடந்து கொண்டிருக்கின்றேன், ஆத்மா வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றேன், ஆத்மா பகவானை பற்றி கேட்பதை தவிர மற்ற எல்லாவற்றையும் சரியாக செய்து கொண்டிருக்கின்றேன். அப்போ ஆத்மாவை பற்றி ஞானம் வந்துட்டு உணர முடியவில்லை இல்லாமல் கூட முதல்நிலையில் ஆத்மாவை பற்றிய விஷயங்களை ஒருவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அது வந்து சப்ஜெக்ட் நாலேஜாவது இருக்கணும். அப்போ இந்த ஆத்ம ஞானத்தினால அது இன்னும் கொஞ்சம் மேல போச்சுன்னா விஞ்ஞானமாக ஞான விஞ்ஞான சகிதம். விஞ்ஞானம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது உணர்வு நிலையில் எய்த பெறும் பொழுது, ஆத்ம ஞானத்தை பெறும் பொழுது அவருக்கு இந்த இருவிதத்துவம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வந்துட்டு அந்த இருளானது நீங்க நீங்குகின்றது. இந்த இருவிதத்தை பற்றிய சந்தேகமானது முற்றிலுமாக நீங்கப்படுகின்றது. இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த இருமையை பற்றி இந்த கேள்விகள் ஆரம்பிக்கும் பொழுதுதான் அர்ஜுனர் இவ்வளவு கேள்விகளை கேட்டுட்டே வரார். இறுதியில எல்லாம் சொல்லி முடிச்ச பிறகு கிருஷ்ணர் சொல்றார், நீ வந்துட்டு உனக்கு நான் கொடுத்த புத்தியை வைத்து நீ செயல்படுவாயாக அர்ஜுனா அப்படின்னு சொன்ன உடனே அர்ஜுனர் அப்படியே நிற்கிறார், கிருஷ்ணரும் அப்படியே பார்க்கிறார். இந்த ஒரு சூழ்நிலையை வந்துட்டு நல்லா ஒரு கற்பனை பண்ணி பார்க்கணும். இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம அப்படியே ஒரு கூட்டத்தை போர்க்களத்துக்கு அங்கே போகணும். இப்போ அர்ஜுனர் அங்கே நிற்கிறார், எதிர்க்க பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் நிற்கிறார். எல்லா விஷயங்களையும் சொல்லி முடித்தாச்சு. அர்ஜுனன் என்ன செய்ய போறார் அப்படின்றதை கிருஷ்ணர் ரொம்ப ஆர்வமா அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கிறார். பகவானுக்கு வந்துட்டு எல்லாம் சொல்லிட்டார். இப்போ அவரை திருப்திப்படுத்துற மாதிரி அடுத்தது ஒரு விஷயம் சொல்லணும் அர்ஜுனர். அந்த ஒரு சூழ்நிலை. அப்ப ரெண்டு பேரும் எப்படி ஒரு சீரியஸ்னா அப்படின்னு இருப்பாங்க ரெண்டு பேரும். அப்படியே இப்போ வந்துட்டு அர்ஜுனனுடைய முகம் வந்துட்டு எப்படி இருக்குன்னா, இப்போ பகவானுக்கு சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் இதுவரை கேட்ட விஷயங்கள் எல்லாமே அவர் உணர்ந்து விட்டார். அதிலிருந்து அவர் என்ன செய்ய போறாருன்றதை சொல்ல போறாரு. அப்போ கிருஷ்ணர் வந்துட்டு அப்படி எப்படி உங்க டீச்சர் வந்துட்டு கேள்வி எல்லாம் பதில் எல்லாம் பாடம் நடத்திட்டு பிறகு உங்ககிட்ட இருந்து பதில எதிர்பார்த்து அப்படி நிற்கும் போது அப்படி ஒரு சீரியஸா பார்ப்பாரோ அப்படி பார்த்துட்டு. அப்போ அர்ஜுனர் சொல்றார், ஒருவேளை கிருஷ்ணருக்கு வந்துட்டு இன்னும் எனக்கு இந்த உறவுகள் மேல இருக்கக்கூடிய மோகம் இருக்குது, அதனால நான் அப்படியே இருக்க நினைக்கிறாரோ. அதனால கிருஷ்ணா நஷ்டோ மோக அப்படின்னு சொல்றார். எனக்கு எல்லா விதமான மோகங்களும் போயிட்டு. முதல்ல சொல்ற நஷ்டோ மோகம் அப்படின்னா மோகம் எல்லாம் நாசமாயிடும். எல்லா விதமான மோகங்கள் எல்லாமே இந்த பற்றுலாம் எல்லாமே ஸ்மிருதி லப்வா ரெண்டாவது சொல்றார். எனக்கு வந்துட்டு இப்போ எனக்கு ஒரிஜினல் என்னுடைய உண்மையான ஒரு ஞாபகம் எல்லாமே எனக்கு வந்து திரும்பி வந்துடுச்சு. எனக்கு அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா, கிருஷ்ணர் வந்துட்டு ஒருவேளை மோகம் போயிடுது அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் ஒருவேளை வந்துட்டு இன்னும் தன்னுடைய சுயநினைவுக்கு இன்னும் அர்ஜுனன் வராமல் இருக்கிறானோ அப்படின்னு நினைக்கிறாரோ. அதனால இந்த பதில் சொல்றார் ஸ்மிருதி லப்வா. அப்போ கிருஷ்ணர் வந்துட்டு கொஞ்சம் கூட அப்படியே அசையல, அப்படியே தான் பார்க்கிறார். இந்த சிச்சுவேஷன்ல உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு? அர்ஜுனர் நினைக்கிற ஒருவேளை நஷ்டோ மோக ஸ்மிருதி லப்வா இந்த ரெண்டு விஷயமும் நான் என்னாலேயே எய்த பெற்றனோன்னு சொல்லிட்டு பகவான் நினைக்கிறாரோ. ஆனா அதனால அப்படி இல்லைன்னா பிரசாதான் மயா அச்சுத அப்படின்னு சொல்ற உங்களுடைய அந்த கருணையினால எனக்கு கிடைச்சது. கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு? இப்ப இன்னும் சீரியஸா பாக்குறாரு. ஒருவேளை எனக்கு இன்னும் நிறைய சந்தேகங்கள் இருக்குன்னு கிருஷ்ணர் நினைக்கிறாரோ.
சிதமஸ்தி கத சந்தேகம், எனக்கு இன்னும் சந்தேகங்கள் எதுவுமே இல்லை கிருஷ்ணா. இப்பயும் கிருஷ்ணர் வந்துட்டு அப்படியே தான் பார்க்கிறார். அப்போ கிருஷ்ணர், அப்போ அர்ஜுனருக்கு இப்போ லாஸ்டா ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் இருக்கு. தன்னுடைய வில் அந்த அம்பு ரெண்டுத்தையுமே எடுத்து ஸ்ட்ரெயிட்டா பீஷ்மருடைய அந்த நேரம் அப்படி அவருடைய முகத்தை நோக்கி வச்சார். கரிஷே வச்சனம் தவ, இப்போ நீங்க சொல்லு கிருஷ்ணா நான் என்ன செய்யணும் அதை நான் செய்யறேன். तो अभी ஆரம்பம் எங்க? முதல்ல கிருஷ்ணர் என்ன பண்றார், ரத்தத்தை கொண்டாந்து கரெக்டா பீஷ்மரை நோக்கி தான் நிக்க வைக்கிறார். என்னை வெல்வதற்கு யாருக்கெல்லாம் வந்துட்டு பலம் இருக்கின்றதோ அப்படி நான் பார்க்க விரும்புகின்றேன். ரதம் ஸ்தாபய மே அச்சுதா, ஏ அச்சுதா, ரதத்தை கொண்டு போய் அப்படி நிறுத்து சொல்றாரு. சில பேர் வந்துட்டு நினைப்பாங்க, இந்த எடுத்து சொல்லும் போது அர்ஜுனர் சொல்லும்போது அர்ஜுனா அதை கொண்டு போய் நிறுத்துப்பா. இல்ல, ஒரு சத்திரியன் ஒரு அர்ஜுனன் ஒரு விஷயத்தை வந்து அதுவும் போர்க்களத்துல பேசும்போது எப்படி இருக்கும்? ரதம் ஸ்தாபய மே அச்சுதா யாவதேதான் நிதிஷேகம் யோத்து காமான் அவஸ்திதான். இன்னொன்னு கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணாரு, இவனுக்கு சரியான ஒரு இடம் எங்கன்னா நேரா கொண்டு போய் பீஷ்மர் பண்ணிக்கிறார். பீஷ்மரை பார்த்த உடனே எங்களுடைய பிதாமகர் பீஷ்மர் அப்படின்னு அப்படியே அந்த பற்று வருது. அதனால சந்தேகங்கள் ஏகப்பட்டது வருது. அப்ப இந்த சந்தேகங்கள்லாம் அவர் சொல்ற அர்ஜுனர் சொல்ற, அர்ஜுனா நீ வந்துட்டு இவங்களெல்லாம் இப்ப வில்லு அம்பு எழுதிதான் நீ சாவடிக்கணும் அப்படின்றதுலாம் இல்லை. அவங்களாம் ஆல்ரெடி எப்போ வந்துட்டு திரௌபதியினுடைய தலையில கை வச்சாங்களோ நான் வந்து அன்னைக்கே முடிவு பண்ணிட்டேன் இவங்க எல்லாருமே இதோட கதை முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு. அதனால நீ வந்துட்டு அதை பத்திலாம் வருத்தப்படாத, நீ வந்துட்டு வேலையை செய்வது. அப்போ இந்த பிறப்பு இறப்பு, ஒருத்தர் வாழ்வது தாழ்வது குளிர் வெப்பம், இந்த இருவிதத்துவத்துக்கான விஷயங்கள் எல்லாவற்றையுமே அவர் பகவான் கிட்ட வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறார். அப்ப இந்த இருவிதத்திற்கான சந்தேகங்கள் எல்லாமே அவருக்கு நீங்க பெறும் பொழுது அவருக்கு வந்துட்டு அந்த எல்லா விதமான சந்தேகங்களும் களையப்படுகிறது. இருவிதத்திலிருந்து வெளியில வரல அப்படின்னா சந்தேகம் இருந்து கொண்டே இருக்கும். அப்பதான் கரிஷே வச்சனம் தரும், அப்பதான் பகவான் சொல்ற மாதிரி செய்ய முடியும். இருவிதத்துல சந்தேகம் இருக்கும் வரை நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதான் செய்யும். கிருஷ்ணர் அப்படிதான் சொல்லுவார், என்ன பண்றது அதெல்லாம் இப்ப செய்ய வராது, நம்ம வேற மாதிரி செய்வோம் கொஞ்சம். அப்போ இங்க அர்ஜுனருக்கு வந்துட்டு எதனால சந்தேகம் வந்து களையப்பட்டது? ஆத்ம ஞானம் பெற்றதனால் இருமையை பற்றிய சந்தேகங்கள் களையப்பட்டது. இப்போ பகவான் வந்துட்டு அவருக்கு ஆத்ம ஞானத்தை கொடுக்குறார். அப்போ அவருக்கு புரிந்து வந்துட்டு இந்த சரீரம் வந்துட்டு எப்பனாலும் வந்துட்டு அழியக்கூடியது. ஆனா இந்த ஆத்மா வந்துட்டு அப்படி சரீரம் அழிகிற மாதிரி அழியதில்லை. நாதம் வியதா வா கதாசின் நாயம் பூத்வா பவிதா வா ந பூயஹ அஜோ நித்யம் சாஸ்வதோயம் புராணோ ந அன்யதே அந்யமானே சரீரம். சரீரம் அழிவது போல இந்த ஆத்மா அழிவதில்லை. சரி, அப்போ இது எல்லாமே முற்றிலுமாக களையப்பட்டதுக்கு அப்புறம் ஒருவர் ஜட இயற்கையினுடைய முக்குணங்களில் இருந்து விடுவிக்கப்படுகின்றார். இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்யூஷனா சொல்றார்? யாரெல்லாம் வந்துட்டு பிறப்பு இறப்பில் சிக்கிக் கொள்ளக்கூடாது என்று நினைக்கின்றார்களோ அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய புரோட்டோகால் வழிமுறை இங்கேயே இருக்கணும்னு யார் நினைக்கிறாங்களோ இது இருக்கக்கூடிய எதுவுமே ஃபாலோ பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னது எல்லாருக்கும் புரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் ஆத்ம ஞானத்தை பெறுவது. ஆமா, அது ஆத்ம ஞானத்தை பெறுவது. அதனால ஆத்ம ஞானம் பெற்றதுனால இருமைகளில் இருந்து விடுபட்டு சந்தேகங்களை வந்துட்டு முற்றிலுமாக களையப்பெறுகின்றது. ஒருத்தர் இறந்துருவாரா இறக்க மாட்டாரா அப்படின்னு சந்தேகம் எத்தனை பேருக்கு இருக்கு? இறப்பு உண்டு. அதுல எத்தனை பேர் சந்தேகம் இருக்கு? எவ்ரிஒன் ஹேவ் a doubt. எப்போ வந்துட்டு இறப்போம் அப்படின்றது யார் நினைக்கிறதே?
कोई भी சந்தேகமா இருக்கு. அவர் இறந்துட்டாரு 14வது தெருவில், நம்ம 18வது தெரு தானே இருக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு டவுட். वो ஸோ அப்போ யாருக்கு சந்தேகம் எல்லாம் முடிஞ்சதோ அப்போ அவங்களுக்கு குணங்களில் இருந்து விடுபடுகின்றனர். இதிலிருந்து விடுபடுறாங்க அப்படின்னு சொன்னா தமோ ரஜோ சாத்விக இந்த 3 நிலைகளிலிருந்து விடுபட்டு சுத்த சாத்விகத்தில் நிலை பெற்று இந்த பகவானுடைய விஷயங்களை வாசுதேவ சித்தத்திலிருந்து கேட்கின்றனர். முக்குணங்களில் இருந்து எப்படி நம்ம வெளியில வர்றது? ஒருத்தருக்கு இயற்கையாகவே நம்மோடு பின்னி பிணைந்ததாக இந்த குணமானது காணப்படுகின்றது. குணம் நம்மளுக்கு எப்ப இருக்குதுன்றது அப்படியே நம்மளாலே புரிஞ்சுக்க முடியாது. பொதுவாகவே எல்லோருமே ரஜோ குணத்திலும் தமோ குணத்திலும் இருக்கக்கூடியவர். தமோ குணத்தை இருக்கிறவர் வந்துட்டு எந்த விஷயங்கள்லாம் செய்யக்கூடாதோ அதை மட்டும் நல்லா செய்வார். ரஜோ குணம் இருக்குன்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? பணம், காசு எல்லாமே அப்படியே அவர் நிற்கவே மாட்டார். அப்படியே எப்போ வந்து 24 ஹவர்ஸும் நீங்க வந்துட்டு பகவானோட விஷயங்களை பார்த்து கேளுங்க. ஒரு 3 மணி நேரம் அப்படின்னா அந்த டைம்ல தான் அவருக்கு ஏதாவது ஒரு பெரிய ஒரு வேர்ல்டு பிஸ்னஸ் லெவல்ல உட்காந்து பேசுற மாதிரி ஒரு மைண்ட்ல ரொம்ப டிஸ்டர்ப்டா இருக்கும். ரொம்ப டிஸ்டர்ப்டா இருக்கும். ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா இருக்கனால அவங்களால ஒரு இடத்துல உட்கார முடியாது. சாத்வீகத்துல இருக்கும் பொழுது கொஞ்சம் ஒரு அமைதியா உட்கார்ந்து பகவானோட விஷயங்களை கேட்கறதுக்கான ஒரு மனநிலைமை. நீங்க எல்லாம் சாத்வீகத்துல உட்கார்ந்ததுனால பகவானோட விஷயங்களை பத்தி கேட்டு ரஜ குணத்துக்கு வந்தவனா எப்படா முடிப்பாரு. வெளியில போனோடனே ஆமா அப்படின்னு அப்படியே ஆப்போசிட் ஆயிடும் தமோ. இப்போ நம்ம ஃபார்ச்சுனேட்லி we are situated in a சாத்விக் பிளாட். அப்போ இந்த சாத்வீகத்துல மட்டும் அதுவும் வந்துட்டு பிரச்சனை தான். சாத்வீகமும் இந்த பௌதிக குணங்களுக்கு உட்பட்டது. அதையும் தாண்டி சுத்த சாத்வீக நிலைக்கு நம்ம ஏற கொண்டு வருகின்றது இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம். அப்படி இருக்கக்கூடியவர் தான் ஆன்மீக நிலையில் வைக்கப்படுகின்றார். குணங்கள்ல இருந்துட்டு நாங்க வந்துட்டு ஆன்மீக நிலையில இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா நோய் இருக்கிறவன் வந்துட்டு தெரியாமே வந்துட்டு வைத்தியம் பார்க்காம நான் வந்துட்டு நல்லா இருக்கிறேன்னு சொல்ற மாதிரி அர்த்தம். இந்த பௌதிக உலகத்துல இப்ப எவ்வளவு ஆன்மீக கூடங்கள் எல்லாருமே என்ன சொல்றாங்க? முதல்ல எப்படி நீங்க வந்துட்டு வாழலாம், எப்படி நீங்க வந்துட்டு உங்களுடைய நிலையை வைத்துக் கொள்ளலாம், எப்படி வந்துட்டு பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் எப்படி பண்றது, பணம் சம்பாதிப்பது எப்படி, பக்கத்தில் இருப்பதை கெடுப்பது எப்படி, பல விஷயங்களை ஆன்மீக கூடம்ன்ற பேர்ல சொல்லித்தரோம். போர்டுல மட்டும்தான் ஆன்மீகன்ற பேரு, உள்ள எதுவுமே இல்லை. அப்போ ஒரு ஆன்மீக கூடத்துல நம்ம உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த பௌதீக விஷயங்களிலிருந்து நம்மளை வந்துட்டு அதுல எப்படி விளக்குறது அப்படின்றத சொல்லித்தரோம். அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் எடுக்கிறது சொல்லித்தரோம். யார் ஒருத்தர் இந்த முக்குணங்களிலிருந்து வெளியில வந்திருக்காரோ அவர் ஆன்மீக நிலையில் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றார். ஐயோ அவ்யபிச்சாரேன பக்தி யோகேன சேவத்தே சகுணான் சமதீனைத்தான் பிரம்மபூயாய கல்பத்தை பகவான் சொல்றார். அந்த பிரம்மபூத நிலையில ஆன்மீக நிலையில வைக்கப்படுகின்றார். யார் ஒருத்தர் இந்த பௌதிகத்திலிருந்து விடுபட்டுட்டாங்களோ அவங்கள வந்துட்டு இந்த பிறப்பு இறப்பு என்பதில் வந்துட்டு சிக்க வைக்கவே முடியாது. இந்த நிலை எத்தனை பேருக்கு வேணும்? மாதிரி சிக்காமல் எத்தனை பேர் வந்து பிறப்பு இறப்புல வந்துட்டு சிக்காமல் முற்றிலும் வந்துட்டு இந்த வாய்ப்பை வந்து பெறணும்னு நினைக்கிறீங்க? மற்றவங்களாம் இங்கே பெட்டரா இருக்கான்னு நினைக்கிறீங்களா? எல்லாருக்கும் அவ்வளோ நிம்மதியாக இருக்கு. மரணத்தின் தருவாயில் பகவான் நினைச்சா ஆட்டோமேட்டிக்காக வைக்கணும் போடுவாங்க. எப்படி? மரணத்தின் தருவாயில் அதாவது பகவான் நினைக்கணும், அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம வைகுண்டத்துக்கு போவோம். வெரி குட். மரணத்தின் தருவாயில் யார் பகவானை நினைக்கின்றாரோ அவங்க வந்துட்டு வைகுண்டம் போயிடுவாங்க. ஒரு குரங்கு விற்கிறவன் என்ன பண்றான்? ஒரு ஊரா குரங்கு விற்குவான். பல குரங்கு அவங்ககிட்ட இருக்கு.
டே வித்துக்கினே வந்தவன் என்ன பண்ணுறான், கடைசியில் வயசாகும்போது அவங்கள்ட்ட இந்த வயசான குரங்குகள்லாம் வித்துனே இருக்கான். அப்போ அவங்ககிட்ட சொல்கிறாங்க, ஒருத்தங்க வந்துட்டு போய் கடைசியில் நீ வந்துட்டு பகவான் நினைச்சா நீ வந்துட்டு போயிடலாம் போகலாம். அப்போ அவனும் அதை வந்துட்டு ரொம்ப வெரி மச் கன்வின்ஸ். கிருஷ்ணர் அந்த பகவான் நினைச்சா மரண தருவாயில் பகவான்கிட்ட போயிடுவோன்ற கன்வின்ஸ் ஆகிட்டான். அவனும் கன்வின்ஸ் ஆகிட்டான். அப்போ மரணம் வரப்போது, மரண தருவாய் வந்துட்டு எல்லாமே இந்த குரங்கு தானே கூட வச்சிருக்கிறான். அதுனா வந்துட்டு என்ன வந்து பாட்டு பாடி டான்ஸ் ஆடினா இருக்கும். அது குறுக்க மறுக்க அவனுக்கு பின்னாடி தாவி போயிடுது. இன்டலெக்சுவலா இது புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ அவன் நினைக்கிறான், பகவானை நினைக்கிறான். அவன் கண்ணை மூடுறான். குரங்கு வருது. குரங்கு விட்டுட்டு அவன் மனசை உடனே குரங்கு வந்துட்டு அவன் தலைக்கு முழங்கிது. எங்க நிக்குது, எங்க போவான் அவன். குரங்கு போய் கீழே வரும். உணர்ச்சன் நம்ம வாழ்க்கையில பாருங்க, சின்ன குழந்தையிலேருந்து ஆரம்பிச்சு எத்தனை குரங்குகள் நம்ம வந்துட்டு மேய்ச்சிட்டே வரோம். எல்லாமே குரங்கு எங்க இருக்கு? सारे बंदर குரங்கு வந்துட்டு நம்ம மைண்டு தான் குரங்கு. அது தாவ வந்து உலகத்துல எவனும் தாவ முடியாது. ये बंदर அப்போ கடைசியில இறக்கும் போது கூட பாத்தீங்கன்னா நிறைய குரங்கு தாவிட்டு இருக்கும். என்னன்னா சொத்து வச்சுட்டு போனானே, என்ன எழுதுனானா எழுதுறியா, உயிர் என்ன ஆச்சு ஒண்ணுமே புரியலையே. அவங்க டாக்டர் அவன் கூட்டம் 2 நிமிஷம் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்க அதால. அது ஒரு तो இறக்கிறதுக்கு நிம்மதியா சாவாத விட்டாங்க போது அதுவும் பண்ணாங்க. हम शांतिपूर्ण से मर सकते हैं, वो भी नहीं कर पाते. நிதர்சனமான உண்மை. நம்ம வந்துட்டு காலகட்டத்தில் எல்லாம் எப்படி இருக்கு, இப்போ எல்லாமே வந்துட்டு ये मजाक नहीं இப்போ है. மைண்டு ஒரு குரங்கு, நம்மளை சுற்றி பல குரங்கு. அப்புறம் எங்க வந்துட்டு பகவானை வந்துட்டு நினைக்கிறது. तो हमारा பாசிபிலிட்டி இருக்கு. என்ன பண்ணணும்னா இந்த எல்லா குரங்குமே வந்துட்டு ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம ராம ஹரே ஹரே. இதை வந்துட்டு பக்தர்களா மாத்துறது நம்மளுக்கு நல்லது. ரொம்ப கஷ்டம். சொந்தக்காரங்களை பக்தர்களா மாற்றி யாருன்னா நம்மளுக்கு முதல்ல நல்லது. என்ன முடியாது, கஷ்டமா இருக்கு. இல்லை அவங்க பக்தர்களா மாறலன்னா நம்ம கொஞ்சம் விலகி நம்ம கொஞ்சம் வந்துட்டு பகவான் மேல ஸ்மரணையை செலுத்த நினைக்கிறது நல்லது. இது ஒரு ஃபேமஸான ஸ்டோரி இருக்கு. என்ன அப்படின்னா சொல்லி வந்தாங்க புரியும். ஒரு பெரிய பூதம் திடீர்னு வந்து நிற்குது. அந்த பூதம் நான் சொல்லுங்கன்னா எனக்கு வந்துட்டு இருக்கிற நீங்கள் டக்குன்னு வேலை கொடுத்துட்டே இருக்கணும், இல்லைன்னா நான் வந்து ஒரு நல்ல கை வைக்கணும், நீங்கள் வந்துட்டு செத்து போடுவீங்க. ஆனால் இது பெரிய தொல்லையாக போச்சு. அப்புறம் அவன் என்ன பண்ணுறான், இது ஒரு வரமாக வாங்கி வந்துட்டான் ஒரு பூதத்தை. இப்போ வரமாக வாங்கி தான் தெரிஞ்சு இவ்வளோ தொல்லையாக இருக்குது. அது வேலை கொடுத்துட்டே இருக்கணும் நடக்கா அந்த போது. நான் சொல்கிறான், ஒரு வேலை சொல்கிறான், டக்குன்னு செஞ்சுட்டு நிற்குது. அவன் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு வண்டி ஓட்டு மாட்டான். வண்டி ஓட்டு டக்குன்னு நிற்குது. குயிக்காக முடிச்சு கிட்ட நிற்குது. வந்து டக்குன்னு என்ன பண்ணிட்டான், ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம் எழுதுவான்னு பண்ணிட்டான். எனக்கு பார்த்தா லேட்டா அதையும் முடிச்சுட்டு கேட்டாங்க. டக்குன்னு நிற்குது. வந்து ஒன்றுமே புரியல. இதை வச்சு எப்பரா சமாளிக்கிறதுன்னு ரொம்ப பெரிய டென்ஷனாக இருக்கும். அப்படின்னா ரெஸ்ட்லாம் பண்ண முடியாது. ரெஸ்ட் நீ கொடுத்தனா நீ வந்துட்டு செத்துருவேன். என்ன பண்ணுறான், நீ வந்து ஒரு பெரிய ரோடாக போட்டுரு அப்படின்றான். அந்த ரோடு போகிற டைம் நடுவு என்ன பண்ணால் ஒரு பக்தரை போய் சந்திக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி தெரியாதனமாக ஒரு வரம் வாங்கிட்டேன், அது டக்குன்னு முடிச்சுட்டு வேலை வந்து நிற்குது. என்ன வேலை கொடுக்குதுன்னு தெரியல. ஸ்பெஷலி சில பிரபுபாத் மாறிக்கிட்டு ஒருத்தர்கிட்ட கேட்டான் போயிட்டான். ஃபார்ச்சுனேட்லி तो भाग நல்ல சொல்யூஷன் சொன்னார். என்னன்னா அது வேலை தானே கொடுக்கணும், ஒரு ஏணி ஒன்று போடு. ஏணியை போட்டு மேலே கீழே இறக்க சொல்லி, மேலே இறக்க சொல்லி கீழே இறக்க சொல்லி, மேலே இறக்கி எப்பயாவது ஒரு வேலை தேவைன்னா நடுவில் கூப்பிட்டு வேலை வாங்கிட்டு திருப்பி மேலே ஏற்றி விட்டுருங்க. तो आगे तो நம்ம மைண்டு வந்துட்டு ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கணும். இந்த வந்து பூதம் இருக்கு, அது மைண்டு வந்துட்டு
அப்போ ஏதாவது பண்ணிகிட்டே இருப்பான், நம்ம பண்ணிட்டே இருப்பான். நீங்கள் எது முடிச்சா டக்குன்னு முடிச்சு அது ஒன்று நிற்கும், அது ஒன்று சொல்லும். அப்போ அது என்ன பண்ணோம், இந்த ஏணி யார் ஏறுல, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. அதுல ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் மட்டும்தான் இருக்கு. ஏணி நீங்க போடாம விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து பூனைக்குள்ளேயே சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே போயிடும். அவ்வளவுதான். லைஃப் வந்துட்டு ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. யோகிகள்லாம் வந்துட்டு பகவானை நினைக்கணும்னு யோசனை பண்ணுவாங்க. எல்லாமே பக்தர்கள் எப்படி நினைக்கிறாங்கன்னா, தன்னுடைய புத்தி திசையில இருக்கும் பொழுதே பகவானுக்கு செய்யும் சேவை யார் செய்கின்றாரோ அதுக்கு வந்து வரக பெருமான் சொல்றார், ஸ்திதே மனசே சுஸ்வஸ்தே சரீர சத்தியோ நக தாத்து சாமனே ஸ்திதே ஸ்மர்த்தா விஸ்வரூபம் ச மாமஜம் ததஸ்தம் நியமானம் சு காஷ்ட பாஷான சன்னிபம் அகம் ஸ்மராமி மத்பக்தம் நயாமி பரமாங்கதின்னு சொல்றார். அதாவது யார் ஒருத்தர் தன்னுடைய புத்தி திசையில் இருக்கும் பொழுதே, நல்லா இருக்கும் பொழுதே பகவானுடைய சேவை ஈடுபடுகின்றார்களோ, காஷ்டபாஷான சன்னிபம், அவங்க வந்துட்டு மரக்கட்டை மாதிரி மாறிட்டாங்கன்னா, எப்போ மரக்கட்டை மாதிரி மாறுவாங்க, கடைசியில் முடிஞ்சிச்சு. அப்போ மரக்கட்டை மாதிரி மாறுற சமயத்தை என்ன பகவான் என்ன பண்ணுவார்னா, அகம் ஸ்மராமி மத்பக்தம், என் பக்தன் என்னை ஞாபகம் வச்சினாலும் நான் அவனை ஞாபகம் வச்சிருக்கேன். உங்களுக்கு ஒரு சாய்ஸ் கொடுக்குறேன், இறக்கும் தருவாயில் நான் பகவானை நினைக்கிறேன் அப்படின்றது பெஸ்டா, இல்ல நம்மளுடைய செயல்களினால் இறுதியில் பகவான் நம்மளை நினைக்க வைக்கிற மாதிரி இருக்கிறது பெஸ்டா? இந்த ஆப்ஷன் பெஸ்டா இருக்கு. ஏன் நம்ம நிறைவு கூற முடியாது. அப்புறம் நம்ம நினைப்போமா அப்படின்றது நம்ம கையில கிடையாது. பகவான் வந்துட்டு நினைக்கிறேன்னு சொன்னார்னா பகவான் வந்துட்டு மறக்கவே மாட்டார். கரெக்டா இல்லையா? பகவான் வந்துட்டு நம்ம நினைக்கிறது வந்துட்டு குழந்தை வந்துட்டு அப்பா கையை பிடிக்கிற மாதிரி, பகவானை வந்துட்டு நம்மள ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்பா வந்துட்டு குழந்தை கையை பிடிக்கிற மாதிரி. பாகவதம் கேட்டீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து கையை பிடிச்சிட்டு இருக்காரு அர்த்தம். பாகவதம் கேட்க வரும்போதே வந்துட்டு நீ ஏண்டா போறன்னு சொன்னாங்கன்னா வந்துட்டு நீங்க ஏதோ ஒரு கையை பிடிச்சிக்கிறீங்க. அப்போ யார் ஒருத்தர் இந்த பிறவிகளின் சிக்கல்களிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்று நினைக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கான உபாயமானது இப்படி சொல்லப்படுகிறது. முதலில் ஆத்ம ஞானம் பெறுகின்றனும். ஆத்ம ஞானம் பெறுவதனால் இருவிதத்தில் இருக்கக்கூடிய சந்தேகங்களை அவர் முற்றிலுமாக களையப்படுகிற காரணத்தினால் முக்குணங்களில் இருந்து முழுவதுமாக அவர் விடுபட்டு, முக்குணங்களிலிருந்து முழுவதுமாக விடுபடுவதன் காரணத்தினால் ஆன்மீக நிலையில் அவர் வைக்கப்படுகின்றார். அப்படி ஆன்மீக நிலையில் யார் ஒருவர் வைக்கப்படுகின்றாரோ அவர் இறப்பு என்ற சிக்கலில் சிக்கிக் கொள்ளுகின்ற வாய்ப்பை அவர் இழந்து விடுகின்றார். கூடிய வரைக்கும் யாரெல்லாம் வந்துட்டு நாம ஜபம் செய்யறது இல்லையோ, ஜபமாலை யார்கிட்ட இல்லையோ, ஜபமாலை கோயில் இருக்கு. இன்னைக்கு வந்துட்டு ஜெகநாத் வந்துட்டு இன்னைக்கு ஜெகநாத்புரியில ரிட்டர்ன் டு அவருடைய இதுக்கு திரும்பி வரார், கோயிலுக்கு திரும்பி வரார். மிக முக்கியமான நாள் ஆக்சுவலா இன்னைக்கு. இதே நாள்ல எப்படி பகவான் திரும்பி போறது அப்படின்றத பத்தி நம்ம கரெக்டா கேட்கிறோம். ஒரு அதிர்ஷ்டமானவர்கள், அதிர்ஷ்டத்தை யாரும் தக்க வச்சுக்கிறாங்கன்னா அவன் தான் மிக சிறந்த அதிர்ஷ்டம். அதிர்ஷ்டசாலிகள் அதிர்ஷ்டத்தை வந்து தவற விட மாட்டார்கள். அதாவது சக்கரத்தாழ்வாருடைய வைபவம் நேற்று வந்துட்டு அவருடைய பிறந்தநாள், அவருடைய அவதார தினம் பிறந்தநாள். ஸோ அந்த அவதார தினத்துல சக்கரத்தாழ்வார் வந்து பகவானுடைய கைகளில் வந்துட்டு எப்பவுமே இருக்கக்கூடியவர். பகவான் எந்த விஷயங்களை நினைக்கிறாரோ அந்த விஷயங்களை வந்துட்டு செய்து முடிக்கக்கூடியவர் அந்த சக்கரத்தாழ்வார். சக்கரத்தாழ்வாருக்குரிய அந்த அந்த சக்கரத்திலேயே வந்துட்டு நீங்க எப்பவுமே சக்கரத்தாழ்வார் பார்த்தீங்கன்னா கோவில்ல முன்புறத்துல அந்த ஒரு முக்கோணம் ரெண்டுமே இன்டர் காசம் எல்லாமே. அப்போ அதில் அந்த ஒரு இடத்துக்கும் ஒரு பேர் இருக்கு. ஆ சக்கரம், குரு சக்கரம், வீ சக்கரம், ஜுவால சக்கரம் அப்படின்னு இருக்கு. அந்த ஜுவால சக்கரத்தினுடைய அந்த பகுதியில நரசிம்மர் இருக்கிறதுனால பின்னாடி நரசிங்கருடைய அங்கத்துல நீங்க ஜுவால நரசிங்கர் வந்து பின்னாடி இருப்பார் பாத்தீங்கன்னா சக்கரத்தாழ்வார் சந்நிதியில. அப்ப அந்த ஆ சக்கரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அந்த சக்கரத்துல வந்துட்டு ஆ சக்கரம் அப்படின்னும் போது வந்துட்டு ஆ அப்படின்னும் பொழுது அது பகவானை குறிக்கின்றது, பகவான் விஷ்ணுவை குறிக்கின்றது. அகல முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவான் முதற்றே உள்ளது அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா? அப்ப அந்த ஆ அப்படின்றது வந்துட்டு விஷ்ணுவை குறிக்கின்றது.
ஊ அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது வந்துட்டு ஆ சக்கரம் பூ சக்கரம் அந்த இடத்துல வந்துட்டு பூன்னு சொல்லும் பொழுது லட்சுமி மாதாவை வந்துட்டு குறிக்கிறது. ஸோ இப்படி வந்து ஒவ்வொரு அங்கங்களும் ஒவ்வொரு விஷயங்களை மிக தத்துவபூர்வமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சொரூபமாகவே அந்த சக்கரம் வந்துட்டு விளங்குகின்றது. மிக முக்கியமாக பகவானுடைய எல்லா விதமான செயல்களையும் வந்துட்டு அவர் நினைத்த மாத்திரத்திலேயே முடிக்கக்கூடியதாக காணப்படுகிறது. ஸ்ரீமத் பாகவத்திலும் நம்ம அம்பரீஷ் மகாராஜனுடைய கதையில வந்துட்டு அது அந்த சக்கரம் வந்து எப்படி செயல்படுகின்றது அப்படின்றத முழுதுமாக பின்னாடி வரக்கூடிய சூழ்நிலையில பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண. ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபாதிக்கு.